तैयार करी ईमेल बराबर
Krishna
Glory, honor, joy,
Swami Narayana
हरि हैयाना हार चोलीर तमे हरि हैयाना हार चो हरि हैयाना हार चोलीर तमे हरि हैयाना हार चो हरि हैयाना हार चोलीर तमे हरि हैयाना हार चो हरि हैयाना हार चोलीर तमे हरि हैयाना हार चो सेजल करना शरण हार चोलीर तमे हरि हैयाना हार चो सेजल करना शरण हार चोलीर तमे हरि हैयाना हार चो हरि हैयाना हार चोलीर तमे हरि हैयाना हार चो हरि हैयाना हार चोलीर तमे हरि हैयाना हार चो कपीशु गणु काहिए मोहन रे कपीशु गणु काहिए मोहन रे प्राण करणाया हार चोलीर तमे हरि हैयाना हार चो प्राण करणाया हार चोलीर तमे हरि हैयाना हार चो हरि हैयाना हार चोलीर तमे हरि हैयाना हार चो हरि हैयाना हार चोलीर तमे हरि हैयाना हार चो बालवणा माया किसे बाला रे बालवणा माया किसे बाला रे नटवर नाटक हार चोलीर तमे हरि हैयाना हार चो नटवर नाटक हार चोलीर तमे हरि हैयाना हार चो हरि हैयाना हार चोलीर तमे हरि हैयाना हार चो हरि हैयाना हार चोलीर तमे हरि हैयाना हार चो दूरी जनिया ने दुर्गणा सोरे दूरी जनिया ने दुर्गणा सोरे प्रेमी के जगना हार चोलीर तमे हरि हैयाना हार चो प्रेमी के जगना हार चोलीर तमे हरि हैयाना हार चो हरि हैयाना हार चोलीर तमे हरि हैयाना हार चो हरि हैयाना हार चोलीर तमे हरि हैयाना हार चो मुक्तानंद कहे नर नाटक गाइए मुक्तानंद कहे नर नाटक गाइए शरणागत ना सार चोलीर तमे हरि हैयाना हार चो शरणागत ना सार चोलीर तमे हरि हैयाना हार चो हरि हैयाना हार चोलीर तमे हरि हैयाना हार चो हरि हैयाना हार चोलीर तमे हरि हैयाना हार चो सजानन स्वामी महाराज मननो मुरालियो रटे तारू नाम मारी जुपड़िए आओ गज श्याम मननो मुरालियो रटे तारू नाम मारी जुपड़िए आओ गज श्याम मननो मुरालियो रटे तारू नाम मारी जुपड़िए आओ गज श्याम
युगे में मारी युगती रे आशा सूरज युगे में मारी युगती रे आशा संध्या ढळे ने उठो मनु रे निराशा संध्या ढळे ने उठो मनु रे निराशा रात दिवस में तुझे नहीं मारी तू बड़ी है आओ घनश्याम दिवस में तुझे नहीं मारी तू बड़ी है आओ घनश्याम मोरलियो रटे करुणा मारी तू बड़ी है आओ घनश्याम मोरलियो रटे करुणा मारी तू बड़ी है आओ घनश्याम आँख लड़िए माने वो तुझे खाए थे 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 दर्शन बिना मारुति लड्डू तू खाए थे दर्शन बिना मारुति लड्डू तू खाए थे फिरे आओ तो आजा से मारा मारी तू बड़ी है आओ घनश्याम मोरलियो रटे करुणा मारी तू बड़ी है आओ घनश्याम मोरलियो रटे करुणा मारी तू बड़ी है आओ घनश्याम मोरलियो रटे करुणा मारी तू बड़ी है आओ घनश्याम एक बार वाला तारी जानी तो खाए 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 आँखना बिंदु जी तो तारा पाए आँखना बिंदु जी तो तारा पाए आँखुंचराय तारा चरणों मावार मारी तू बड़ी है आओ घनश्याम मोरलियो रटे करुणा मारी तू बड़ी है आओ घनश्याम मोरलियो रटे करुणा मारी तू बड़ी है आओ घनश्याम मोरलियो रटे करुणा मारी तू बड़ी है आओ
स्वामी नारायण नाम भालू लागे स्वामी नारायण नाम 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 रात दिवस मारा दुनिया भीतर 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 जब से पूजा भालू लागे स्वामी नारायण नाम स्वामी नारायण नाम भालू लागे स्वामी नारायण नाम भजन दरवा पार उतरवा भजन करवा पार उतरवा भजन दरवा पार उतरवा भजन करवा पार उतरवा करवानु छे मारे काम भालू लागे स्वामी नारायण नाम स्वामी नारायण नाम भालू लागे स्वामी नारायण नाम सर्व परिशाम छे नर वीर नाम सर्व परिशान से नर नाम सर्व परिशाम छे नर वीर नाम सर्व परिशान से नर नाम सुंदर सुखदानु धाम भालू लागे स्वामी नारायण नाम स्वामी नारायण नाम भालू लागे स्वामी नारायण नाम निष्ठुर नाथ भजता निषुण नाथ भजता निष्ठुर नाथ भजता निषुण नाथ भजता मारे तेनु नहीं काम भालू लागे स्वामी नारायण नाम स्वामी नारायण नाम भालू लागे स्वामी नारायण नाम स्वामी नारायण नाम भालू लागे स्वामी नारायण नाम स्वामी नारायण नाम भालू लागे स्वामी नारायण नाम सदानंद स्वामी महाराज સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ છોગાળા તારા છોગલા ઉપર છોગાળા તારા છોગલા ઉપર છોગાળા તારા છોગલા ઉપર છોગાળા તારા છોગલા ઉપર વાગમતી જમુ પારી રે હો વાગમતી જમુ પારી રે હો
સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ ઓરાયા વો મારા લે રખડા લે 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 ઈ તો તમ સારું મે જગવે મને તમારો નેડો લાગ્યો સ્વામી સહજાનંદ રે મને તમારો નેડો લાગ્યો
Sagar ma
तारी छाती उखड़ती श्याम रे श्री घनश्याम हरि तारी छाती उखड़ती श्याम रे श्री घनश्याम हरि ये तो लक्ष्मी के रूप राम रे श्री घनश्याम हरि ये तो लक्ष्मी के रूप राम रे श्री घनश्याम हरि तारी मूर्ति लागे चिन्हे प्यारी रे श्री घनश्याम हरि तारी मूर्ति लागे चिन्हे प्यारी रे श्री घनश्याम हरि तारा मुक्ति शोभा जोड़ी 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 रे श्री घनश्याम हरि रघुवंदन मामु जोड़ी रे श्री घनश्याम हरि रघुवंदन मामु जोड़ी रे श्री घनश्याम हरि तारी मूर्ति लागे चिन्हे प्यारी रे श्री घनश्याम हरि तारी मूर्ति लागे चिन्हे प्यारी रे श्री घनश्याम हरि तारा नेना पकड़ पर पारी रे श्री घनश्याम हरि तारा नेना पकड़ पर पारी रे श्री घनश्याम हरि तारा नेना पकड़ पर पारी रे श्री घनश्याम हरि तारा नेना पकड़ पर पारी रे श्री घनश्याम हरि मधु के सानंद बलिहारी श्री घनश्याम हरि मधु के सानंद बलिहारी श्री घनश्याम हरि तारी मूर्ति लागे चिन्हे प्यारी रे श्री घनश्याम हरि तारी मूर्ति लागे चिन्हे प्यारी रे श्री घनश्याम हरि હવે કીર્તન ભક્તિ બાદ પરમ ભગવત શ્રી કનુભાઈ આપણે ભગવાનના થોડા લીલા ચરિત્રોનું શ્રવણ કરાવશે તો શાંતિથી સાંભળજો. ભગવાનની મૂર્તિની અંદર એકાગ્ર થઈ અને ભગવાનના ચરિત્રો જ્યારે સાંભળવાની ટેવ પડશે ત્યારે જે અંતર છે ને એ અંતર ભગવાનમાં ઓતપ્રોત થશે અને ભક્તો આવીને આવી દરરોજ થાય એવું ટેવ પાડે. शरणागत पाप पर्वतं गणयित्वा न तदीयसद्गुणम् अणुमप्यतुलं हि मन्यते सहजानन्दगुरुं भजे सदा. वर्णिवेशरमणीयदर्शनम् मन्दहासरुचिराननाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमेन मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये.
કૃષ્ણાય નમો નમઃ. ઓમ શ્રી અવતારિણે શ્રી પૂર્ણ પુરુષોત્તમાય નમો નમઃ. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. બધાય ભક્તોને સ્નેહથી જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. સ્નેહ ગીતા અદ્ભુત મહાન શાસ્ત્ર છે. એનો ઇન્ટરવ્યુ પણ મોટો પડી ગયો. જગતના જીવને ચેતવણી આપે છે આ સ્નેહ ગીતા કે તમારી નાળ પ્રભુ સાથે જોડી લીધા. તો આપણે પાછળ જઈએ, યાદ તો હશે ને બધાને ક્યાં પહોંચ્યા હતા. ઇન્ટરવ્યુ મોટો પડી ગયો એટલે ખ્યાલ ન હોય ક્યાં પહોંચ્યા છીએ. ઉદ્ધવજી ગોપીઓને આશ્વાસન માટે આવ્યા છે. થોડું પુનરાવર્તન કરીએ. ગઢડા મધ્યના કૃષ્ણના વચનામૃતમાં શ્રીજી મહારાજ એમ કહે છે કે ગોપીઓની જેવી ભક્તિ હૃદયમાં ઉદ્ભવી એ બહુ મહા દુર્લભ છે. ભક્તિ તો આપણે બધા કરીએ છીએ, પણ ગોપીઓના જેવી ભક્તિ દિલની અંદર ઉદ્ભવ પામવો બહુ દુર્લભ છે. એક કે બે જન્મને સુખુતે એવી ભક્તિ ઉદય પામતી નથી. અનેક જન્મ સંસિદ્ધસ્તો યાતિ પરામગતિ. અનેક જન્મના જ્યારે શુભ સંસ્કાર આપણામાં ભેળા થાય છે ત્યારે ગોપીઓના સરખી ભક્તિનો ઉદય થાય છે. અને એવી ભક્તિ છે ને એ જ આપણને પરમ પદને પમાડે છે. પરમ પદ એટલે અક્ષરધામ. અત્યારે જે આપણે ભક્તિ કરી છે તો ચીલા ચાલુ ભક્તિ છે. વાત કરી ના ગમે, ચીલા ચાલુ ભક્તિ છે. જેમાં પુષ્પની વાસ લઈ વેગળો અલી ઉડીને આખો ફરે. જેમ ફળ ખાઈ ખદ તજે તરું તેમ કૃષ્ણજી પણ એમ કરે. ગોપીઓ ઉદ્ધવજીને વાત કરે જે પુષ્પની વાસ લઈ અને અલી ઉડી જાય. અલી એટલે ભમરો. ઓચિતાનો ભમરો આવ્યો. ગોપીઓને ભમર જોઈને કહે છે કે હે ભ્રમર, તું પણ કાળો, અમારો પ્રશ્ન કાળો. જેમ તું જરાક વાર ગુંજારો કરી અને જતો રહે છે, એમ કૃષ્ણ પણ પ્રેમનો ગુંજારો કરી અને મથુરા જતો રહે છે. હે ભ્રમર, તારા શરીરે પીળું એક ટપકું છે, એમ કૃષ્ણ પણ પીળું પીતાંબર ધારણ કરે છે. જ્યાં નજર જાય ને ત્યાં ગોપીઓને કૃષ્ણની યાદી આવે છે. સંબંધ થયા વિના સ્નેહ ક્યારેય થતો નથી. સંબંધ હોય ને તો સ્નેહ થાય, ને સ્નેહ ન થાય. ભગવાનના ભક્તો ભગવાન સાથે સ્નેહ જોડે છે. સંબંધ થયા વિના સ્નેહ ક્યારેય થતો જ નથી. ગામની અંદર ઘણા માણસો રહેતા હોય, એમાં ઘણા બીમારી પડતા હોય. આપણે બધાને ખબર કાઢવા જઈએ. જેની સાથે આપણે સંબંધ છે ને એની ખબર કાઢવા આપણે જાય. બીજા જાય ઘણા ગુજરી વખત જતા હોય તો એનું પણ સંબંધ છે ને એની ખબર કાઢવા આપણે જાય છે, બીજાની જતા નથી. સંબંધ વગર આપણને લાગણી ઉત્પન્ન ન થતી. સંબંધનો પ્રેમ ભાવ જુદો છે. સંબંધી હોય ને તો આપણને ઉમળકો આવે, હાલો આપણે ખબર કાઢી આવીએ, મળીએ, કુશળતા પૂછી આવીએ.
આ લૌકિક વ્યવહાર છે. લૌકિક વ્યવહારની અંદર પણ સંબંધ વડે લાગણી થતી નથી. લૌકિક વ્યવહાર છે. આ તો ભગવાન સાથેનો તો આપણે અલૌકિક વ્યવહાર છે. આ તો અલૌકિક વાત કરવાની છે. પરમાત્માની સાથે કોઈ પણ સંબંધ જોડવો જોઈએ. પરમાત્મા છે એ મારા જીવના ધણી છે, આત્માના ધણી છે, મારા ઈષ્ટદેવ છે, મારા પરમ પિતા છે, મારા માટે સર્વસ્વ ભગવાન છે. એના સિવાય મારું કોઈ નથી. જન્મા પહેલા ભગવાન મારી સાથે હતા, જન્મા પછી પણ મારી સાથે ભગવાન છે, અને મૃત્યુ પછી પણ ભગવાન મારી સાથે રહેવાના છે. આવી રીતે સમજણપૂર્વક, સમજણ બહુ મહત્વની છે. સમજણપૂર્વક પ્રભુ સાથે સંબંધ જોડવો બહુ જરૂરી છે. સંબંધ તો બધા જોડે છે, પણ સમજણપૂર્વક જોડે છે એવું નક્કી નથી. સમજણપૂર્વક જોડવું બહુ જરૂરી છે. અને જોડાવવું એને કહેવાય. એક દાદા હતા ને, હોસ્પિટલે ગયા ડોક્ટર પાસે. એટલે દાદાને કીધું કે તમારે દરરોજ 2-5 કિલોમીટર હાલવું, ડાયાબિટીસ થયો છે ને, એટલે સલાહ આપી તમારે દરરોજ 5 કિલોમીટર હાલવું, અઠવાડિયા પછી આવજો. દાદા તો બે ગયા. અઠવાડિયા પછી ડોક્ટરે ફોન કર્યો, તમે ઇમિડિયેટલી જલ્દી આવો. દાદા કહે હું તો પણ આ બાવળા પૂજ્યો છું, તમે મને દરરોજ 5 કિલોમીટર હાલવાનું કીધું હતું, હવે મારે કેમ જલ્દી તમારી પાસે આવી જાવ? સમજણ, આ સમજણ છે. ગામમાં 5 મિનિટ હાલવાનું કીધું હતું, એને બદલે રોડે ચડ્યા ગયો. આ સમજણની વાત છે. સમજણપૂર્વકની ભક્તિ હશે ને તો આપણને અક્ષરધામમાં ભગવાન લઈ જાય. સમજણપૂર્વકની ભક્તિ નહીં હોય તો ભગવાન છેટું રહે. ભગવાન 2-3 જન્મ લેવાય પડે. જોડાઈ રહેવું, સમજણપૂર્વક જોડાવાનું. અને એને સમજણપૂર્વક જોડાણા કહેવાય. જન્મા પહેલા મારે ભગવાન સાથે નાતો હતો, જન્મા પછી પણ ભગવાન સાથે નાતો છે, અને મૃત્યુ પછી પણ ભગવાન સાથે જ હું રહીશ. આ સમજણ. અને જે ભગવાન સાથે જોડાય છે ને એ યોગ છે, અને જોડાઈ ગયો એ યોગી. ભગવાન સાથે જોડાવું એ યોગ છે, અને જોડાઈ ગયો તો યોગી થઈ. કોઈ પણ પ્રકારે પરમાત્મા સાથે આપણે સંબંધ જોડવાની ખાસ જરૂર છે. લોકો છે ને ધનવાન હોય, સત્તાધારી માણસ હોય, એની સાથે સંબંધ જોડવા બહુ ઈચ્છે. કાયમ આવે ને આ લોકમાં. ખોટું કરતા હોય સત્તાવાળા સંબંધ રાખે. ધંધામાં ક્યાંય ખોટું કરવું હોય તો સત્તાવાળા સંબંધ રાખે. પરમાત્મા સાથે સાચો સંબંધ જોડવા કોઈ ઈચ્છતું જ નથી. જ્ઞાની સ્વામી ઘણી વખત એના પ્રવચનમાં કહે છે કે આપણે બધા ભગવાનનું ભજન તો કરીએ છીએ, પણ કોઈને મૃત્યુ તો ઈચ્છતું જ નથી. મૃત્યુ તો કોઈ ઈચ્છતું જ નથી. મૃત્યુ શું છે એ તો સમજતા જ નથી. આપણે ઇન્ડિયા જવું હોય, 1-2 મહિના જવાનું હોય તો આપણે કેટલા દિવસથી તૈયારી કરીએ? ભેગું બધું ફીટ કરી કેટલા દિવસથી પૂર્વ તૈયારી કરતા હોય. જવું કેટલા મહિના? 2 મહિના. અને અનંતની યાત્રાએ જવું છે એની શું તૈયારી? ત્યાંથી પછી પાછું નથી આવવાનું. અનંતની યાત્રાએ જવું છે તો એની તૈયારી શું કરી આપણે? જ્યાંની સ્વામી બહુ ટકોર કરે. અનંતની યાત્રા કરવાની છે આપણે, એની કોઈ પૂર્વ તૈયારી ખરી? એ પૂર્વ તૈયારી એ છે કે આપણે પ્રભુ સાથે સમજણપૂર્વક જોડાણ કરવું. સમજણપૂર્વક જોડાણ કરશું ને તો આપણી પૂર્વ તૈયારી છે. ભગવાન અવશ્ય હાજર થવાના છે. ધ્યાન રાખજો, સંતો સાથે અને ભગવાન સાથે સંબંધ જોડવાથી બહુ મોટો ફાયદો છે. જો આવા
એકાંતિક અંતર્યામી સંત શિરોમણી એવા ધ્યાની સ્વામીની સાથે જેને જીવ જોડ્યો છે એને બધાને પોતાની અનુભૂતિ થતી જ છે અને અત્યારે થાય છે. આપણે એમ નહીં માનતા કે સ્વામી અક્ષરધામમાં વી ગયા, આપણી સાથે પ્રત્યક્ષ વિરાજમાન છે. સાચા ભાવથી સ્વામીને અત્યારે પણ પ્રાર્થના કરશું તો સ્વામી આપણી હાજર જ છે, આપણી પાસે છે. સાચો ભાવની જરૂર છે. ભગવાન સાથે અને સંતો સાથે સંબંધ જોડી રાખવાનો. નારદજી સાથે વાલિયા લૂંટારાને સંબંધ થયો તો વાલિયા લૂંટારામાંથી વાલ્મીકી ખુશી થઈ ગયા ને. એને એટલો પાકી હતો, એને નારદજીએ કીધું તારે રામ રામ બોલ. એ રામ રામ એ બોલી નતો આવતો, મરા મરા બોલતો હતો. તો મરા મરા 3 વખત બોલે, ચોથી વખત રામ થઈ જાય. મરા 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 થઈ ગયું ને. 3 વખત મરા મરા બોલે તો ચોથી વખત રામ થઈ જાય. આવી રીતે 3 વખત મરા મરા કરીને રામ કરતો તો વાલ્મીકી ઋષિ બની ગયા. વાલ્મીકી એટલે રાફડો બની ગયા હતા. અને રામચંદ્ર ભગવાનના પૃથ્વી ઉપર આવ્યા પહેલા તો રામાયણ રચી દીધી એને. કોના પ્રભાવથી? નારદજીનો સંગ થયો. જોગનપગીએ તો ધાડ પાડવો હતો, પાકો લૂંટારો હતો. આખા ભારતની અંદર એની હાંક વાગે, દ્વારકાથી ઠેઠ વડોદરા દાટી હાંક વાગતી. અને ચોરનો સરદાર હતો. શ્રીજીના દર્શનથી વંદનીય જોગન ભગત થઈ ગયા. વંદનીય જોગન ભગત થઈ ગયા. વિચાર કરો. અને એવા ભગત થયા કે એની નિષ્ઠામાં આપણે ધાર માગી લેશે. એક વખત જોગન પગીને કોઈ કામ પ્રસંગે પેટલાદ જવાનું થયું. પેટલાદ ગયા. પેટલાદથી વળી બીજું કામ ને આગળ ગયા. 3 દિવસ નીકળી ગયા. પૂજા સાથે રહેતા નતા ગયા. ત્રીજે દિવસે બપોરે ઘેરે આવ્યા. નાઈ ધોઈ પૂજા પાઠ કરવા બેઠા. મહારાજ માણકી લઈને આવ્યા, પૂજા કરતા હતા, ચારે બાજુ પ્રદક્ષિણા કરતા. 3 દિવસ સુધી જોગન પગી પાણી પણ ન પીધું. કેટલી નિષ્ઠા થઈ ગઈ. સગરામ વાઘરી લીંબલીના વાઘરી કોણ? એની ઘેરે ભગવાન રહે છે. વિચાર કરો. એને ભાગરો પહેરો ભગવાને. વિચાર તો કરો. તો આ સંતના સમાગમથી સગરામ ભગત થઈ ગયા. આ છે સંત અને ભગવાનના સંબંધનો પ્રતાપ. ખોટા રૂપિયા ઉપર જે મોહ મમતા આપણને જાગતી નથી, એમ ખોટા જગત ઉપર પણ મોહ મમતા જાગવી ન જોઈએ. જગત ખોટું છતાં પણ સાચું કરીને બેઠા છે. આપણામાં 4 પ્રકારની ભ્રાંતિ આપણને પેદા થઈ છે. એક તો અનાત્મામાં આત્મબુદ્ધિ થઈ ગઈ છે. એ એક ભ્રાંતિ છે. અનાત્મામાં આત્મબુદ્ધિ થઈ. અનાત્મા એટલે શું? આપણો દેહ. આ દેહ છે ને, એ હું શું એવું મનાઈ ગયું છે. આ એક ભ્રાંતિ થઈ ગઈ આપણને. એ અસુચિમાં સૂચિ બુદ્ધિ થઈ ગઈ છે. સુખમાં દુઃખમાં સુખ બુદ્ધિ થઈ ગઈ છે. આ બધી ભ્રાંતિઓ છે. કોઈ પૂછે કેમ છે કે લેરા છે, લેરા. એટલે વિચાર કરો. આવા દુઃખ છે તો દુઃખમાં સુખ મનાઈ ગયું છે. સંસારમાં એ કોઈ શાસ્ત્રમાં એમ નથી લખ્યું કે સંસારની અંદર સુખ છે, છતાં પણ આપણે કોઈ પૂછે તો હું કહીએ આ દુઃખમાં સુખ મનાઈ ગયું છે. પવિત્રતામાં અપવિત્રતામાં પવિત્રતા સમજાઈ ગઈ છે. અનાત્મામાં આત્મબુદ્ધિ થઈ ગઈ છે. અને નાશવંતપણામાં આપણને કાયમી ભ્રાંતિ થઈ ગઈ. આ કાંઈ વસ્તુ નાશ પામવાની નથી. એટલે જગત ઉપર મોહ મમતા ન જાગવી જોઈએ. પ્રેમથી સંસારમાં રહેવું, પણ સંસાર આપણામાં ન રહે ને એ ખાસ ધ્યાન રાખવું.
વ્યવહાર કરવો પ્રેમથી કરવો, ભગવાન ના નથી પાડતા. સ્વામી એ કહે છે કે અમે તમે સાધુ થવા નથી કહેતા. અમે સ્વામી કહે છે ને કે અમે કોઈ સાધુ કરવા માંગતા નથી કોઈને, પણ પાછું ટકોર કર્યો કે અમે સાધુ કરવા કોઈને માંગતા નથી, પણ એક વખત સાધુ તો થવું પડશે, આવું પણ છે ને બોલ્યા. એનો હું મર્મ. સ્વામી એવું બોલ્યા છે કે અમે કોઈ સાધુ કરવા માંગતા નથી, પણ એક વખત સાધુ થવું પડશે. એનો મર્મ શું? એક વખત સાધુ તો થવું જ પડશે. આપણે રહી જાય કોક કરશે તો થવું તો પડશે. કેમ થવું? આપણે સમજણથી સાધુ નહીં થાય તો કોક કરશે. જે આપણે માણસ ગુજરી જાય ને ત્યારે એને કફન ઓઢાડે, સફેદ હોય ને પાવો બની ગયો. આપણે સાધુની પ્રોસેસ છે. પહેલા સાધુ થવા જાય તો આ સિવેલા કપડાં કાઢીને ધોળા કપડાં પહેરે, એકાદ વાર ધોળા કપડાં મારે, પાર્ષદ મારે, અને પછી એને ભગવાનની દીક્ષા આપે. એમ આપણે આમ સાધુ નહીં થાય સમજણપૂર્વક તો ગયા પછી બીજા પાળા બનાવી દે આપણને. પાળા બનાવે છે ને, અને પછી અગ્નિ સંસ્કાર કરે એ ભગવા પહેરાવી દીધા. એટલે સ્વામી કહે છે કે તમે આમ અમે તમને સાધુ થવાનું કહેતા નથી, પણ સાધુ તો થવું જ પડશે. પ્રેમપૂર્વક કરેલી ભક્તિથી અને પ્રેમપૂર્વક સાંભળેલી કથાથી આપણને સાચો આનંદ આવે છે. આ કથા સાંભળવી ને એ પ્રેમપૂર્વક સાંભળવી. આવ્યા છીએ, ઠીક બેઠા છે, ટાઈમ પસાર કરીએ છીએ એમ નહીં, પ્રેમપૂર્વક કથા સાંભળવાની. ગોપીઓ તો ઉદ્ધવજીને કહે છે, એ ઓધાજી અમને શ્યામ રે વિના સુખ ન આવે. એવું ગોપીઓ સુખ નથી આવતું આપણને. હે ઓધાજી રે શ્યામ રે વિના સુખ ન આવે, અમને શ્યામ રે વિના સુખ ના આવે રે. સગા ન દીઠા સુહાય, મંદિરિયું ખાવા દાય. સગા ન દીઠા સુહાય, મંદિરિયું ખાવા દાય. એ ભોજનિયા ભાવે રે, ઓ ધાજી અમને શ્યામ રે સુખ ના આવે રે. ગોપીઓને રજની નિદ્રા ત્યાગી, લગની સાથે લાગી. રજની નિદ્રા ત્યાગી, લગની સાથે લાગી. એ કાનનો સંદેશો કાવે રે, શ્યામ રે વિના સુખ ના આવે. હે ઉદ્ધવજી, શ્યામ વિના અમને સુખ નથી, ગમતું નથી. ક્યાંય ભોજન ભાવતા નથી, રાત્રે નિદ્રા આવતી નથી. બપૈયાની જેમ અમે ટળવળીએ છીએ, બપૈયાની જેમ ટળવીએ છીએ. દીવાની થઈને ડોલું, બપૈયાની પેરે બોલું. દીવાની થઈને ડોલું, બપૈયાની પેરે બોલું. એ મોહની લગાડી માવે રે, ઓ દાજી અમને શ્યામ રે વિના સુખ ના આવે. આખું વર્ષ પાણી ન પીવું. જ્યારે સ્વાતિનું નક્ષત્ર વરસે અને એ વરસાદના બિંદ પર બુંદ પડે ને એ જ પીવે તો આખું વર્ષ તપ કર્યા. વરસાદ આવે ને ત્યાં સુધી બપોયું પીયું પોકાયેલા કરે, બીજું કોઈ પાણી પીતો નથી. એમ અમે કૃષ્ણ હે કૃષ્ણ હે કૃષ્ણ અમે કહ્યા કરીશું ઉદ્ધવજી.
મુક્તાનંદ માવા પાસે અમને કોઈ રાખો સાથે, મુક્તાનંદ માવા સાથે અમને કોઈ રાખો સાથે, એ કાનને કોઈ તેડી લાવો રે ઓ દાદી અમને, શ્યામ રે વિના સુખ ના આવે રે. ગોપીઓ ઉદ્ધવજીને કહે છે તમે એકલા કેમ આવ્યા? સાથે કૃષ્ણને કેમ તેડી ન લાવ્યા? તેડી લાવ્યા તો સારું, અંતરમાં અમને ટાઢક વળે, બાથમાં લઈને ભેટીને અમે રાજી થાય. કૃષ્ણને અમને કળવી કળવી મારી નાખ્યા છે. અમારે ઠેક ઠેકાણે શું કામ રક્ષા કરી? મારી નાખવા તો રક્ષા શા માટે કરીશ? આટલું બધું હેત પીત બતાવી હવે શું કામ અમને તમે દુખી કરો છો? ગોપીઓ વલવલે છે. ભગવાનની લીલાનું વર્ણન કરતા ગોપીઓ તો એમ કહે છે, ભયાનક વ્યમાસુર ભયથી વળી રાખ્યા રૂડી રીત શું, શકટાસુર તૃણાવર્ત તેથી પેલા ઉગાયા એને પ્રીત શું. આ બધા અગાઉ અસુરો આવ્યા હતા, એના તો કે અમારી રક્ષણ કામ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ 108 દિવસના થયા છે. ત્યારે નંદ બાબાએ અંગ પરિવર્તન ઉત્સવ કરવાની ઈચ્છા કરી છે. અને ઉત્સવ છે ને ભગવાનને પ્રિય છે. આપણે સ્વામિનારાયણ ભગવાનને ઉત્સવ પ્રિય હતા. મહારાજ વર્ષમાં કેટલા ઉત્સવ કરતા, અને સ્વામી એ ઉત્સવ પ્રિય છે. સ્વામી એ ઉત્સવ પછી ઉત્સવ પછી ઉત્સવ ચાલુ જ હોય. આ ઉત્સવ છે ને, ઉત્સવ ભગવાન સાથે આપણી એક થવા માટેના ઉત્સવો છે. ઉત્સવમાં આપણે ભાગ લઈએ, ભગવાનને આપણે નજીક પણ આવે. અશ્વદાજી આખા ગામને આમંત્રણ આપ્યું કે આજે મારા કૃષ્ણને પડખું ફેર્યું છે પોતાની જાતે, અંગ પરિવર્તન ઉત્સવ કરવાનો છે. બધા આખા ગામના બધા ગોપીઓ બધા પધારજો. બધાને નમ્ર ભાવે નંદ અને યશોદાજીએ છૂટે હાથે દાન આપે છે. કૃષ્ણનું પારણું ઘર બહાર એક ગાડું પડ્યું હતું ને, ગાડાને નીચે રાખ્યું છે. સાંજે રાખવું છે. દહીં દૂધ ગાડા ઉપર અને કૃષ્ણને ગાડા નીચે રાખ્યા. ગાડામાં દહીં દૂધ પીર્યા છે, નીચે ભગવાનને રાખ્યા. પારણું નીચે રાખ્યું છે. મહેમાનો બધા આવ્યા છે, એનું સન્માન કરવામાં મૈયા કૃષ્ણને ભૂલી ગઈ છે. જેવી રીતે મહારાજના 16 સંસ્કાર ચાલતા હતા, ત્યારે ભક્તિ માતા ભગવાનને ભૂલી ગયા હતા અને ભગવાનને તેડી એના મિત્રો બધા આંબાવાડીમાં લઈ ગયા હતા. એમ અત્યારે કૃષ્ણ ભગવાનને ગાડા નીચે હુગાવ્યા છે. મૈયાજી મહેમાનના સન્માન કરવામાં કૃષ્ણને ભૂલી ગયા છે. ભગવાન ઘોડિયામાં હોતા હોતા વિચાર કરે છે, ઉત્સવ મારો કરે છે, મને ભૂલી ગયા. ઘોડિયામાં હોતા 108 દિવસના છે. ભગવાન વિચાર કરે છે, ઉત્સવ તો મારો કરે છે, મને ભૂલી ગયા છે. આ ઠીક ન કહેવાય. એટલે ભગવાનને વિચાર શું કઈક લીલા કરવી જોઈએ. હવે ઘોડિયા નીચે પારણું હતું ને એમાં કૃષ્ણ ભગવાન પોડ્યા હતા. કૃષ્ણ ભગવાન જોર જોરથી રડવા લાગ્યા છે. પણ આ એટલા બધો કોલાહલ થતો હતો, મહેમાનો બધા આવ્યા હતા, એમાં કોઈ સાંભળતું નથી. કૃષ્ણ ભગવાનનું રડવું કોઈ સાંભળતું નથી. કૃષ્ણ ભગવાન કે હવે શું કરવાનું? જોશ જોશથી રડવું તોય કોઈ સાંભળતું નથી. હવે આ બાજુ શકટાસુર કરીને અસુર હતો ને, એ ભગવાનને મારવા માટે આવ્યો છે. એ કે માન લાગ મળ્યો છે, ભગવાન એકલા છે. ભગવાનને ખબર પડી કે મને મારવા માટે અસુર આવ્યો છે. અસુરને
થયું ગાડા ઉપર બેઠા બેઠા એવું વજન દઈ દઉં ને, ગાડા ઉપર બેઠા બેઠા એવું વજન દઈ દઉં ને કે અસુર ચકદાઈ જાય. કાળીદાસને એમ થયું ને કે આ ઝાડમાં આંબામાં તે પડવું એટલે આંબા નીચે જે બેઠા છે ને એ ભગવાન ચકદાઈ જાય. એમાં અસુરને એમ થયું કે ગાડા નીચે કૃષ્ણ ભગવાન છે ને એને માથે વજન એટલો બધો દઉં ને કે કૃષ્ણ ચકદાઈ જાય. ત્યાં તો ભગવાને પારણામાંથી પગ ઊંચો કર્યો, એવી ધડ કઈ લાત મારીને કે ગાડું ઉઠલી ગયું આખું. દહીં દૂધ બધું ઢોળાઈ ગયું અને સટ્ટાસુર ઉપર ગાડું પડ્યું ઊંધું. સટ્ટાસુર ગાડા દબાઈને મરણ પામ્યો છે. રમત માત્રમાં આ અસુરનો નાશ કરી નાખ્યો કૃષ્ણ ભગવાને. સ્વામિનારાયણ ભગવાને દ્રષ્ટિ માત્રથી કાળીદત્તનો નાશ કરી નાખ્યો. ખાલી દ્રષ્ટિ જ ફેરવી છે, ખાલી ઊંચી નીચી બે આપણા ફેર તો પસાર નાખ્યો હેઠો. ભગવાને તો કૃષ્ણ ભગવાને તો પાટું માર્યું, સ્વામિનારાયણ ભગવાને તો ખાલી દ્રષ્ટિ. પણ કૃષ્ણ ભગવાનને ઓળખવા બહુ કઠણ છે. રામચંદ્ર ભગવાનને ઓળખી દેવાય, દત્તાત્રેય ભગવાનને ઓળખી દેવાય, પણ કૃષ્ણ ભગવાનને ઓળખવાના બહુ કઠણ છે. ક્યાં ધર્મ ને ક્યાં અધર્મ છે એ આપણને ખબર પડે નહીં. ગોપી બધી એના પતિને આગા પતિને છોડીને વેગી હતી, કોઈ મા બાપને છોડીને વેગી હતી, એ ધર્મ છે? ધર્મ છે? કૃષ્ણ ભગવાનને રાતના 12 વાગે રાસરમમાં જંગલમાં લઈ ગયા હતા. કૃષ્ણ ભગવાન કે તમે તમારા પતિને ગોપીના એવા સારું લાગે? હે? ભગવાનને ઓળખવો બહુ કઠણ છે. ગોપીઓ બધી દોડી આવી છે, મીઠો ઠપકો આપે છે યશોદાજીને. અરે યશોદાજી, માં થઈ છે પણ કનૈયાને હાચવતા તમને ક્યાં આવડે છે? તમે માં થયા છે પણ કનૈયાને હાચવતા આવડતું નથી. તમે ગાડા નીચે આ કૃષ્ણને શું કામ બોડાવ્યો? એ તો ઠીક ગાડું અસુર ઉપર પડ્યું, પણ ડાલા ઉપર પડ્યું હોત તો શું થાય? ડાલો પડવા દે. માટે લાલાને બરાબર હાચવજો હવે યશોદાજી. અને હાચવતા ન આવડે તો અમને આપી દો. ગોપીઓ કહે છે હાચવતા તમને ન આવડતું તો અમને આપી દો, અમે હાચવશું. બીજું ઉદ્ધવજીના ગોપીઓ એમ કહે છે, ઉદ્ધવજી તમે આવી રીતે અમારી તમે અસુર થકી રક્ષા કરેલી. હે ઉદ્ધવજી, આ સાંભળવા જેવી લીલા છે. વત્સાસુર છે, બકાસુર છે, અધાઘાસુર છે, એના થકી બધાએ અસુર થકી અમારી તમે રક્ષા કરી છે. ઉદ્ધવજી, કૃષ્ણના ઉપકારનો કોઈ પાર નથી, એને કેમ ભૂલાય? કૃષ્ણ તો અમારા અંતરમાં બેઠો છે, અને અંતરમાં બેહે ને એ જ સાચું. અરે કૃષ્ણ ભગવાને 2 વખત તો અમારી દાવા નળથી રક્ષા કરી છે. કૃષ્ણે જો દાવા નળ ન પીધો હોત ને તો આખું આ વૃંદાવન સાફ થઈ ગયું હોત. આવા કઠણ સંકટથી અમને બચાવી લીધા છે. ઉદ્ધવજીને ગોપીઓ આ પ્રમાણે વાત કરે છે. વળી ઇન્દ્ર કોઈ પવનવાસી ઉપરે મહાપ્રલયનો મેઘ મેલિયો, વીજ ઝબકે નીર ખળકે વળી અંધકાર અતિશય થયો. ગોપીઓ ઉદ્ધવજીને એમ કહે છે કે હંમેશા વ્રજ ભક્તો ઇન્દ્ર રાજાની પૂજા કરતા દર વર્ષે, પણ આ વખતે કૃષ્ણ ભગવાને તેના બદલામાં ગોવર્ધન પર્વતની પૂજા કરાવી. ઇન્દ્રને પૂજા નથી કરવાની, આપણે આ ગોવર્ધન પર્વતની પૂજા કરવાની છે. ઇન્દ્રને ખોટું લાગ્યું આ કે દર વર્ષે મારી પૂજા કરે છે, આ વખતે ગોવર્ધનની પૂજા કરાવી. કોઈ માન થયો. ભારે મેઘને હુકમ કરી દીધો, તમે વૃંદાવન પર ધોધમાર વરસાદ વરસાવો, વ્રજને તાણી જાઓ. એક સામાન્ય ગોવાળનો પુત્ર, જો ઇન્દ્ર ભૂલો પડ્યો નહીં, ભગવાનની માયામાં કોણ ભૂલું ન પડે. એક સામાન્ય ગોવાળના પુત્રે મારું અપમાન કર્યું છે,
માટે જાઓ એવાનો નાશ કરી નાખો. જો ઇન્દ્ર નતા જાણતા, પણ ભગવાનની માયામાં કોણ મોહ ન પામે? અચરજ માયા તમારી અહો પ્રભુ, અચરજ માયા તમારી. બ્રહ્મા મોહે શંકર મોહે, મોહે સકળ નર નારી અહો પ્રભુ, અચરજ માયા તમારી. આ ભગવાનની માયા જેવી છે. બ્રહ્મા બોલી ગયા હતા, વાસણા બધું લઈ ગયા હતા. માયા એવી છે. મને એક પ્રસંગ યાદ આવ્યો સુદામા અને કૃષ્ણ ભગવાનનો. સુદામાને ત્યાં કૃષ્ણ ભગવાન મળવા આવ્યા. એટલે સુદામાના ઘરના કહે છે કે હું તમે સ્નાન કરી આવો, ત્યાં હું રસોઈ તૈયાર કરું. કૃષ્ણ ભગવાન ને સુદામા બે સ્નાન કરવા માટે સમુદ્રે જાય છે. રસ્તામાં કૃષ્ણ ભગવાન ને સુદામાને કહે છે, હે ભગવાન, આ માયા બધા કરે છે, માયા કેવી છે તમારી, મને કહો ને. એટલે કૃષ્ણ ભગવાન કે બતાવીશ કોક બીજું હું. આ બાજુ સ્નાન કરવા માટે આવ્યા છે. કૃષ્ણ ભગવાન કે હું અહીં ઉભો તો પહેલા તમે સ્નાન કરી લો, પછી હું સ્નાન કરું, કપડા પર ઉપાડી ન જાય. અત્યારે તો તીર્થમાં એવું બહુ છે. અમે સરયુ નદીમાં ગયા સ્નાન કરવા તો 2 જણા કપડા કામ ઉભા રાખવા પડે. 2 જણા ઉભા હોય તોય ભૂલાવી કપડા ઉપાડી દે. સરયુ નદીને કાંઠે એવા માણસો ઉભા છે ત્યાં લેવાવાળા. એટલે કૃષ્ણ ભગવાન કે તમે, હું અહીં ઉભો છું, તમે સ્નાન કરી આવો. સુદામા સ્નાન કરવા ગયા, ડૂબકી મારી અને ડૂબકી મારીને બહાર નીકળ્યા તો એક ટાપુ હતો. ટાપુ પાસે નીકળ્યા. ચારે બાજુ પાણી, વચ્ચે ટાપુ. અને ત્યાં ટાપુમાં એવો રિવાજ કે કોઈ રાજા આવે ને એટલે કોઈ નવો કોઈ આવતો હોય ને એને રાજા બનાવવાનો. હવે આ સુદામાએ ડૂબકી મારીને બહાર નીકળ્યા તો બધા રાજાના માણસો બધા આવ્યા ને એને હાર પહેરાવ્યો ને રાજા પહેર બનાવી દીધા. એ લગ્ન કર્યા સુદામાએ. લગ્ન કર્યા, 500 છોકરા થયા. એકને ખંભે બેહાર્યો, એકને કાંઈ લાગ્યો, કાપે લાગ્યો, હારા જાય પણ પીપી કર્યું માથે. અને સમય વયો ગયો ને આ રિવાજ એવો હતો કે જેનું બૈરું ગુજરી જાય એને પછી પાછળ સતા ખાવું પડે. એમાં આ બૈરું સુદામાનો વારો આવ્યો કે દરિયા કાંઠે આવ્યા. ચિતા ખડકી એમાં આને પધરાવવાના હતા. આને તો ગરમ મરી ગયા. સુદામા કે એક કામ કરો, હું નાહી આવું સમુદ્રમાં, સ્નાન કરી પછી આવું, પછી મને પાડશો. સુદામા સમુદ્રમાં ગયા સ્નાન કરવા. ડૂબકી બહાર નીકળ્યા તો કૃષ્ણ ભગવાન હમણાં ઉભા. બહાર નીકળી ઘરે આવ્યા પછી 5 રોટલી કરવાની હતી, રોટલી એ પૂરી નહોતી થઈ. ત્યાં સુધીમાં તો સુદામાએ કેટલો સંસાર ભોગવી લીધો. આ માયા ભગવાનની માયા. ભગવાન સુદામા કે આવી માયા બતાવતા નહીં. એટલે કીધું બ્રહ્માનંદ સ્વામી, અચરજ માયા તમારી, અચરજ માયા છે. માર્કંડેય મુનિને માયા બતાવી હતી મહારાજે. કાર્તક મહિનામાં જલ્દી વરસાદ વરસે નહીં હો. ધોધમાર વરસાદ વરસવા લાગ્યો, કારણ કે કાર્તક મહિનામાં આ પૂજન કરવાનું. ભરાઈ ગયા. કૃષ્ણે કહ્યું કોઈ જાતની તમે કોઈ ચિંતા ન કરતા. ગોવર્ધન નાથમાં તમે વિશ્વાસ રાખો. આપણે એ પૂજા કેની કરી છે? ગોવર્ધન નાથની. આપણી રક્ષા એ કરશે. ઉપાધિ શું કામ કરો છો? એમ કરતા તરત જ ગોવર્ધન પર્વત ઉઠાવીને ટચલી આંગળી ઉપર ધારણ કરી દીધો. ગાયો, વાછડા, ગોપીઓ બધા પર્વત નીચે આવી અને બેસી ગયા છે. એ પર્વત નીચે બધા જલસા કરે, રમે છે. બહાર ભરત જમીનો ધોધમાર વરસાદ પડે. બધા ગોવાળીઓ હાથમાં લાકડી લઈને કેળે બાંધીને ટેકો દીધો કે કૃષ્ણ ભગવાન તું થાકી ગયો છે હવે અમે ટેકો દેવા લાગીએ. હવે તારો તું હાથ લઈ લે, અમે ટેકો દીધો છે.
અમે પર્વત ચાલી રાખશું. બધા એમ હતું કે અમે ટેકો દઈ દઈએ. એટલે ભગવાન કહે, હો બરોબર, હું હવે આમ લઉં છું, તમે બરોબર ટેકો દેજો, બરોબર. એમ કઈ જરાક હાથ નીચે કર્યો ને ત્યાં પર્વત મળ્યો ડગમગવા, નીચે આવવા મળ્યો. અરે કલ્યા જાણજે જાણજે, આવા લાકડી ભાંગી ગઈ. લાકડી તો ભાંગી જાય ને મરે, નહીં તો દબાઈ જશે. ભગવાને તરત જ પાછો ઉઠાવી લીધો છે. 7 દિવસ સુધી કોઈને આંચ આવવા દીધી નથી. ત્યારે ઇન્દ્રને ખબર પડી કે આ તો કૃષ્ણ સાધારણ બાળક નથી, સાક્ષાત પરમાત્મા છે. નહીતર ભલભલાથી પર્વત ઊંચો કદી થાય. પ્રભુને શરણે આવી ઇન્દ્ર રાજાએ માફી માંગી છે કે હે પ્રભુ, મારી ભૂલ થઈ ગઈ છે, મને ક્ષમા કરો. આ રીતે પ્રભુએ ઇન્દ્રનું અભિમાન ઉતાર્યું. અને ભગવાનના ભગતને અભિમાન આવ્યું તો ભગવાન ઉતાર્યો. ગરુડને અભિમાન આવ્યું તો ગરુડને ઉતાર્યું. ગરુડ તજી પાળા પધાર્યા, ગજ સાવ મારા. હું કામ આવું પડ્યું? ગરુડને ત્યારે અભિમાન આવ્યું હતું. એટલે ગોપીઓ એમ કહે છે કે ઉદ્ધવજી, આવી રીતે પ્રભુએ અમારી ઘણી જગ્યાએ રક્ષા કરી છે. શું એના ગુણનું અમે વર્ણન કરીએ? પ્રભુના ગુણનો કોઈ પાર નથી અને આપણા અવગુણનો કોઈ પાર નથી. હે ઉદ્ધવજી, અમારા અંતરની અમે તમને શું વાત કરીએ? તમે અમારાથી અજાણ નથી. કૃષ્ણે કહ્યું એવું અમને હાવ ભૂલી ગયા છે. ગોપીઓ કહે છે કે ઉદ્ધવજી, તમે ભગવાનના સખા છો એટલે અમારા અંતરની વાત અમે તમારી પાસે કરીએ છીએ. કારણ કે મિત્ર હોય એને અંતરની વાત કરાય. અમારી હારે આવો, અમે તમને બધી જગ્યાએ બતાવીએ ક્યાં ક્યાં અમે ભગવાન સાથે ફર્યા છે, ક્યાં ક્યાં લીલાઓ કરે છે. ગોપીઓ ઉદ્ધવજીને વનમાં લઈ જાય છે. ગાયો ચારતા ગોવિંદજી ત્યાં ઉદ્ધવને તેડી ગયા. જંગલની અંદર ભગવાન ગાયો ચારતા હતા, ત્યાં કને આ ગોપીઓ ઉદ્ધવજીને તેડી ગયા છે. વનિતા વળી ટોળે વળી સર્વે સ્થળ વનના દેખાડિયા. આવી રીતે દરેક વનિતાઓ ટોળે મળીને ઉદ્ધવજીને જંગલમાં લઈ જાય છે અને જે જગ્યાએ જે લીલાઓ કરી હતી એ બધા સ્થળ ઉદ્ધવજીને બતાવ્યા. જુઓ, આ જગ્યાએ ગોવિંદ ગાયો ચડાવતા હતા એમ કે હતી. એ આ જગ્યાએ વાંસળી ભગવાને વગાડી હતી અને રાસ રમાડ્યો હતો રાત્રે 12 વાગે એમને બતાવ્યા. અને આ જમનાનો ઘાટ છે, ત્યાં અમારી ચૂંદડી તાણતા હતા. આવું પણ ઉદ્ધવજીને ગોપીઓ કહે છે. અને અમારી જે મહી વેચવા જાચ્યું ને એ ગોળીઓ પણ અહીંયા પોડી છે અમારી. ઉદ્ધવજી, જો આ ભગવાન